Good morning, students. I am Anupama. I am teaching the 7th standard social science subject. Today, in this class, we are discussed about the lesson Wadayars of Mysuru. See here, students. Here is the picture. This picture it represents the ruling of Wadayars of Mysuru. ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. Let us we learnt some of the points about important points about Wadayars of Mysuru. Yaduraya was the first king of Mysore Wadayars. He was started his ruling from the year 1399 to 1423. Gandaberunda, it was the national emblem of this Wadayars of Mysore state. And also Srirangapatana was their first capital. See, this is the some of the few points about Wadayars of Mysuru. See, this Yaduraya, he was the first king of the Wadayars of Mysuru. Gandaberunda, it was the national emblem of Wadayars of Mysuru. See here, student, this is the picture of Gandaberunda. See here, this is the national emblem of Wadayars of Mysuru, Gandaberunda. Okay, students. Next, we are discussed about the another prominent king of Wadayars of Mysore was Chikkadevaraya. See, this Chikkadevaraya, he was started his ruling from the year 1673 to 1704. So Chikkadevaraya is an important king of early kings of Wadayars of Mysore. See, in this Wadayars of Mysore state, so many kings they are doing the ruling and also they are giving the very big contribution to our Indian history. See here, in the early kings, Chikkadevaraya, he is also very important king. And he implemented many pro-people measures. That means he was doing the so many pro-people movements. He opened the Atara Kacheri with 18 departments. His first achievement was he opened the Atara Kacheri with 18 departments. See here, this is the picture of Atara Kacheri. It was opened by Chikkadevaraya. It was the first achievement of Chikkadevaraya. See, this Atara Kacheri, it has the 18 departments. He built a dam across the western stream of Kaveri river near Srirangapatna and providing the irrigation facility. See here, this Chikkadevaraya, he built the dam across the Kaveri river. Kaveri ನದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಇವರು ಕಟ್ತಾರೆ ನಿಯರ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. he built the dam because of providing the irrigation facility. ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಇವರು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. He introduced thrift in his administration and enriched the treasury, was conferred with Navakoti Narayana title. ಸೊ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ he had the title ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ his treasure was enriched
ಅಂದರೆ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾ ಹೋಯಿತು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಉಳಿತಾ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಅವರು ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. See, Mysore state was prosperous during the region of Chikkadevaraya. Actually, in the period of Chikkadevaraya, the Mysore state was very famous in his period. But the later kings were weak. See, after the ruling of Chikkadevaraya, so many kings were there came to the throne, but they are very weak. They did not doing the proper ruling like Chikkadevaraya. The administration was overseen by Dalavais. After that, so many kings they were very weak. Because of that reason, Dalavais they are doing the administration who ruled in the name of the king. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯನ ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರುಗಳೇನಿದ್ರಲ್ವ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಅವ್ರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜನಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದಳವಾಯಿಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ರೂಲ್ಡ್ ದ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಅಲ್ವಾ. ಮದಕರಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಸಿ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ದಳವಾಯಿ ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ಆರ್ಮಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜರುಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಾಮ ಮಾತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜರುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ದಳವಾಯಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ದಳವಾಯಿ ನಂಜರಾಜಯ್ಯನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೇವ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿ ವೋನ್ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್. See here, in his period, he was very brave and adventurous, and so because of that reason, he won the so many battles. ಬಹಳಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ with the help of his army, and also he looted the so many wealth. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. This made him gain respect from the king. See, whenever he looted the so many wealth, after that he was respected from the kings. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು, ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೇವ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ suppressed it. See, at the first time in Srirangapatna there was a revolt was happened. In that situation, the Haider Ali, he was suppressed it. That means he was faced it, and also restored the kingships of Krishna Raja Wadayar and removed the Dalavai and took over the administration. ಸಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯ ಎನಿಮೀಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿವಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಂಗೆಯನ್ನು
ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಹತ್ತಿಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ದಳವಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಂಜರಾಜನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಹತ್ತತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, soon after taking over the administration, he engaged in extending the border of the state. See, slowly he was came to the throne. ಹೀಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಥ್ರೋನ್, ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅವರ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಹಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಕೆಳದಿ ರೂಲರ್ಸ್ and confiscated the wealth of them. So already I told that this Hyder Ali, he was defeated the Keladi Nayakas. Keladi Nayakas ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಲೂಟೆಡ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಲ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆಳದಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಲ್ತನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೂಟೆಡ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಕೆಳದಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ his ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇವ್ರ ಖಜಾನೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರ ಸಂಪತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಈ ಓನ್ ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮದಕರಿ ನಾಯಕನಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ and gradually became powerful in politics. See, you already know that students, British, they came to the India because of trade or business. ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಬೈ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಸಿ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ Hyder Ali, he was expanded the Mysore kingdom. The British did not tolerate it. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಲೆಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬೈ ದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸಿ ಟೋಟಲಿ 3 Anglo-Mysore's were happened between the British and Hyder Ali. Actually, in the first Anglo-Mysore war, the Hyder Ali was participated. Okay. So next we discuss about the battles happened between Hyder Ali and British. In the first Anglo-Mysore war. See, now we discuss about the first Anglo-Mysore war. See, in this war, the British suffered considerable loss. Hence, they had to sign the Madras Treaty with Hyder Ali inevitably. That means, in the first Anglo-Mysore war, it was happened between British and Hyder Ali. In this war, the British suffered the considerable loss. That means, in this war, the Hyder Ali, he won the battle. Britishers, they are suffered by the big loss.
ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೈನ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ವಿತ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಇನ್ವೈಟಬಲಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋತಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹತ್ರ ಮದ್ರಾಸ್ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋತಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ರಶ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಇಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಎನಿಮಿ. ದಿಸ್ ಇವಾಲೇಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ enemies was attacking on both of them each other, their rescue is by the enemies ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರನ್ನ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡೂ ರಾಜರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಎನಿಮೀಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ. ಅಂದರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಎನಿಮೀಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶತ್ರುಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಮರಾಠಾಸ್ their attack on Mysore kingdom, then the Britishers did not came to the aid the Hyder Ali and remained the neutral. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮರಾಠಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶತ್ರು ಮರಾಠರು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸ್ತಬ್ಧರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಎನ್ರೇಜ್ಡ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ದ ಮರಾಠಾಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಗೇನ್ ದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಡೈಡ್ ವೈಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ವಾಸ್ ಡೈಡ್. ಈ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ವಾಸ್ ಡೈಡ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮಗ ಯಾರು, ದ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ. So next we are discussed about the achievement of Hyder Ali. Hyder Ali was aware of contemporary politics though he was an illiterate. ನೋಡಿ, ಇವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದು ಬರಹ ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಇವನೊಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ. But he knew many languages including Kannada. Actually he is a illiterate, but he knew the different languages including the Kannada. ಇವರೊಬ್ಬರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ
ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡನೂ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೈಸೂರು ಕನ್ಸಿಡರಬಲಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೇವ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಇತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಚಾತುರ್ಯನೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಅನಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನೋಡಿ, ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಿಲ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗಾರ್ಡನ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಲೆಸನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ವಾಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್.